सत श्री अकाल जी, मैं स्वाति सक्सेना पंजाबी खबर वेख रहे आप सब का स्वागत करती खबर शुरुआत करांगे पर उस तो पहले हेडलाइंस ते खेती कानूनों खिलाफ किसान अंदोलन लगातार ही जारी। संयुक्त किसान मोर्चा वालों होली मौके 3 खेतीबाड़ी कानूनों दी साड़ी गई कापियां। होला मोहल्ला मौके भारतीय किसान मजदूर यूनियन श्री अनंतपुर साहिब वालों एक विशाल कॉन्फ्रेंस किसानों ने की है। खेती कानूनों की वापसी तक जद्दोजहद रहेगी जारी। दिल्ली स्थित गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब किसानों के बिना स्वार्थ केस लड़न वाले वकीलों का किया गया सन्मान। सिरसा ने किया किसानों की मदद लिए हर वेले खड़ा रहांगे। हुण खबरां विस्तार नाल। संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों होली दे मद्देनज़र 3 खेतीबाड़ी कानूनां दीआं कापी साड़ी गईयां ने। खेतीबाड़ी कानूनां नूं किसान विरोधी अते जन विरोधी करार देंदिआं किसानां ने दिल्ली दे मोर्चिआं ते होली दा त्योहार मनाया। इस त्योहार नूं बुराई ते नेकी दी जित दी निशानी वजों वेखदिआं किसानां ने कहा है कि सरकार वल्लों इन्हां कानूनां नूं रद्द करना पवेगा अते MSP ते कानून बनाउणा पवेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि 18 मार्च नूं हरियाणा विधान सभा विच विरोधी धिर के भारी विरोध के बावजूद एक बिल पास किया गया जिसका उद्देश्य अंदोलनकारियों ते अंदोलन नूं दबाउणा है। जनतक संपत्ति के नुकसान के नां ते किए गए बिल विच अजिहियां खतरनाक व्यवस्थावां ने जो लोकतंत्र के लिए निश्चित तौर पर घातक सिद्ध होणगियां। संयुक्त किसान मोर्चा इस कानून की सख्त निखेधी करदा है। सिख पंथ की चढ़ती कला के प्रतीक कौमी त्योहार होला मोहल्ला मौके भारतीय किसान मजदूर यूनियन श्री अनंतपुर साहिब वालों एक विशाल कॉन्फ्रेंस की गई जिस विच पंजाब दीआं वख-वख किसान जथेबंदियां दे सीनियर आगू शामिल होए। पंजाबी गायक पम्मा डूमेवाल ने भी किसानी संबंधी गीत गा के किसानां विच जोश भरिया। इस मौके स्टेज तो बोल के वख-वख बुलारियां ने केंद्र सरकार ते निशाने साधे अते कहा कि भावें सानू अपनियां कुर्बानियां देणियां पैण असीं इस संघर्ष विच जीते बिना वापस नहीं आवांगे। इस मौके उन्हां मलोट विच होए भाजपा MLA दी कुटमार दे संबंध विच कहा है कि इस तो केंद्र सरकार नूं सोच लेना चाहिदा है कि अज किसानां दा गुस्सा किस हद तक पहुंच चुकिया है। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ 99% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ ਪਰ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਘੱਲੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੀ। श्री मुक्तसर साहिब पुलिस ने मलोट विच BJP विधायक अरुण नारंग नाल होए हमले के मामले दे विच शामिल 4 मुलजमां नूं गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 5 होर व्यक्तियों खिलाफ केस दर्ज किया है। SSP ने कहा है कि वीडियो फुटेज की सहायता दे नाल श्री मुक्तसर साहिब पुलिस ने इस केस विच कुछ व्यक्तियों खिलाफ केस दर्ज किया है जिन्हां विचों 4 नूं गिरफ्तार किया गया जबकि 23 व्यक्तियों की पछाण कर ली गई है। SSP ने कहा है कि मुक्तसर पुलिस ने विधायक अरुण नारंग कुटमार करने वालों खिलाफ FIR दर्ज की थी। SSP ने कहा है कि पुलिस छापेमारी कर रही है और हमले में शामिल होर दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈ ਨੇਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਇਡੈਂਟੀ ਬਾਈ ਨੇਮ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਾਈ ਨੇਮ 4-5 ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਨਨੋਨ ਕਿੰਨੇ ਸਰ? ਅਨਨੋਨ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਸੀ ਉੱਥੇ 250-300 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਨਨੋਨ ਚ ਨੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ।
ਕੋਈ ਤਲਾਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੀਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ? ਜੀ ਟੀਮਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ। ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਹੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਗੱਦਾਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰਥ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋ ਬੋਨੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸਾ ਲਏ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਤਰਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਦੇਵੇ, ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਹਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਦੇ ਹੈੱਡ ਔਰ ਸਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਫੂਲਕਾ ਜੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਲੜਿਆ, ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੇਣ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੇਣ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦੇਣ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਬਿਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖੇਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ ਸੋਚ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਜਬੂਰ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਇਸ ਮੁਜਰਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ। 144 ਲੋਕ ਤੇ ਉਹ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਅਗਰ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦੂੰ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੂੰ। ਕਹਿਣ ਪੁੱਛੋ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੇ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ। ਲੀਗਲ ਟੀਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਜਿਹੜੇ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ ਬੋਨੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਸੀ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੜੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਮੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਨਸ਼ਿਆਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਕੇਸ਼ ਚਾਰ ਜੀ, ਦਮਨਦੀਪ ਕੋਹਲੀ ਜੀ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਕਪਿਲ ਮੈਦਾਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਅੱਜ 145 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 2963 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ 69 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ 2155 ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 23,917 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 2,31,734 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 6,690 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 33,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ 2,155 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 2,01,127 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਥੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੈ। बेहद शर्म की गल है कि कैप्टन सरकार बेरोजगार अध्यापकों की मंग पूरी करने की बजाय उन्होंने लाठियां बरसा रही है। उन्होंने कहा कि चोणों तो पहला हर घर रोजगार देने का वादा करने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह हुण बेरोजगार नौजवानों पर जुल्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पुलिस के हमले में जख्मी हुए अध्यापकों के प्रति अपनी हमदर्दी प्रगट करती है और उन्होंने हर संभव मदद देने का भरोसा देती है। आम आदमी पार्टी अध्यापकों की मंगां नाल खड़ी है और उन्होंने अंदोलन के विच हर संभव सहयोग करेगी। देश में कोरोना के केस एक बार मुड़ तो वध रहे हैं। इस तहत कुछ थावां ते लॉकडाउन भी लगाया गया है। मैडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी ने लोगों को अपील की है कि वध तो वध कोरोना वैक्सीन लगाउण। उन्होंने कहा है कि यूके के नवे वेरीएंट का ज्यादा खतरनाक रूप सामने आ रहा है। उन्होंने कहा है कि भीड़ भड़का वधण नाल कोरोना तेजी नाल फैल रहा है। देखिए, अभी इसमें हम बिल्कुल एकदम बोलें कि इसका जो कारण है वो अभी ढूंढ नहीं पाए हैं एग्जैक्टली, पर सबसे ज़्यादा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जैसा जब भी हम देख रहे हैं कि कोई भी भीड़ भाड़ का जो गैदरिंग की प्रोग्राम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, चाहे वो शादियों में हो या और भी जिस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं, वो भी एक कारण है। और दूसरा कारण ये है कि कुछ नए तरह के वेरिएंट्स भी आए हैं। हालांकि उनके ऊपर अभी और काम चल रहा है, उसको हम नहीं कह सकते कि वो एक कारण है। पर पंजाब में जैसा हम देखें तो एक यूके वेरिएंट, जैसा यूके वाला स्ट्रेन, यूके स्ट्रेन के बारे में जैसा हमने लास्ट ईयर भी देखा कि यूके के अंदर भी काफ़ी एकदम तेज़ी से वायरस फैल रहा था, तो वो भी एक कारण हो सकता है। देखिए, इसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि वैसे तो वायरस म्यूटेट करता ही रहता है, पर हाँ, अगर म्यूटेशन के बाद कोई ऐसा स्ट्रेन, ऐसा वेरिएंट जो तेज़ी से फैलता हो या जो ज़्यादा जानलेवा हो या फिर उसके ऊपर वैक्सीन इफ़ेक्ट ना करे, ये सब चीज़ें उसकी देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो चिंता के विषय हैं वो 3 तरह के जो स्ट्रेन हैं जिनके ऊपर अभी जिनको देखा जा रहा है और जिनके ऊपर हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो आपका यूके वाला वेरिएंट, दूसरा साउथ अफ्रीका का, और तीसरा जो ब्राज़ील वाला स्ट्रेन है वो, और एक अभी जो डबल म्यूटेंट करके आया है, तो इनके ऊपर हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि एक तो लोग अपने दिमाग से ये निकाल दें कि अभी कोरोना चला गया है ना, और दूसरा एक लोगों के मन में जब से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई थी उसके बाद लोगों को लगा कि अब तो वैक्सीन आ ही गई है,
तो उन्होंने अपने जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स थे उनको फॉलो करना बंद कर दिया। तो ये हमें अभी समझना बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीन भी एक हमारी जो बाकी प्रोटोकॉल है प्रिवेंशन कोरोना से, उसका ही एक पार्ट है। पर अभी हमें अपने जो सारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उनको फॉलो करना ही करना है। और दूसरा, अभी जैसे हमारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, फेस्टिवल्स में भी ऐसा देखा गया कि हमेशा फेस्टिवल्स के बाद से कोविड बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उसमें हमें विशेष सावधानियां, सतर्क रहना ज़रूरी है, संयमित रहना ज़रूरी है। ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ C2 ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਦਲਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਗੋਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਨੰਗੇ ਧੜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲਾ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਏਕੋਟ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਗੋਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਵਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ C2 ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਕਾਮਰੇਡ ਗੋਰਾ ਵਿਰੁੱਧ BDPO ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖੋ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਸੋਂ ਨਕਲੀ ਪਿਸਟਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਤ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣਿਓ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।